What is your feedback? He's a retired forest officer. Good evening, everybody. Actually, today is a very good program conducted by the Wolves and UPEC program officers. Committees. Really excellent program. I am very happy to see all of you with the different departments. And we are observing excellent some birds and excellent plant trees and plants. So this is actually a very good program. Thank you, Sarada. Entire day is required to move around this Pakal lake. Lot of things are there. Chilkala Gutta, Chilkama Gutta is there. Very big watchtower and trekking. Very steep trekking for youth. And here also one watchtower is there. From this way we can go. PT is there. Almost all entire day we can spend if we have that much strength and patience. So they are very much thankful to all the participants who came and participated in this ecotourism program. This ecotourism program director is Indar Nageshwar Rao. He is Wolves president and he is organized initially. And Shyam Sundar Sharma, he is also Wolves general secretary and he is the convener for this program. Myself, just coordination as a retired forest officer and the United Forum for Environmental Protection president. Pital Ravi Babu is a resource person. Already you know he has taken out your brain with his lectures. So this is about this thing. And the Deputy RO Reena Madam, she provided this trekking event and supported with the staff. We are thankful to DFO Anuj Agarwal and also Range Officer Ravi Kiran and also the field staff. So now I request one or two feedbacks. One child, female and male, one women, one gent, like that. Please come forward. First come for the Just first time one also minute. can express their view. They can express their views And how was the program also? You about can the give a program feedback. and Plus and minus also. what you want, what you expect in future. Come beta, come. Pawan ji, Ajao. come. NRA. We came all the NRA but local. Come this go side. there. You face the audience. ముఖ్యంగా మాకు పొగడం కాదు సార్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే మా డ్రాబ్యాక్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ఏం చేయాలి తెలుగు ఇంగ్లీషా ఇష్టం అందరికీ తెలుగు తెలుగు ఓకే ముందు అసలు ప్రస్తుతం నేను చెప్పాను ఇందాక కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాను నేను అంటే ఉద్యోగరీత్యా పలు దేశాలకు వెళ్ళొస్తూ ఉంటాను అన్ని చోట్లకి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆ ఖాళీ దొరికినప్పుడు దగ్గరలో ఏమైనా అడిగి ఉందా లేకపోతే నేచర్ సంబంధించినవి ప్రకృతికి సంబంధించినవి ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పి చూస్తాను ఫస్ట్ థింగ్. మనకి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏం జూ ఉంది అనుకోండి, జూ ఎన్నిసార్లు చూస్తాం వచ్చినప్పుడు ఒకసారి చూస్తాం, అంతకు మించి ఇంకేం చూడగలుగుతాం. అయినా మనం బయటలో చూసే అంటే బర్డ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ వాటి బిహేవియర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మనం జూలో చూసే బిహేవియర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. న్యాచురల్ బిహేవియర్ చూడొచ్చు. సో అది చూడటానికి ఏం ప్రోగ్రామ్స్ ఉందని చూస్తూ ఉంటే పేపర్లో నాకు అనిపించింది మీ ప్రకటన దీని గురించి. తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో వెంటనే వెతికి ఫాలో అయ్యాను. ఫాలో అయ్యాను ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసి ఇంకా జాయిన్ అయ్యాను. కానీ చాలా సంతోషం వేసింది. అంటే మనం అందరూ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నాం ఇక్కడ, డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఉన్నాము, తర్వాత different professions, different age groups, male, female, and everybody. Only one thing that is bringing everybody together is our love for nature. Yes. And how we feel about the nature and what do we want to see in the nature. You know, it's not looking for animals in the zoo, but it's also it's in the wild. I think by this effort we enjoy ourselves. It contributes to our health, but also we can contribute to, let's say, how to improve it in the future. So that's I'm very happy about it. It's actually a good program for all age groups, so that is really good. For myself personally, I would like to see
I would like to go deeper into the jungle, but I think that's for different. You can contact me. Further there Yeah. programs are there. Yes, yes. Deep jungle. Yes. We have to stay there Yes, night. yes, Night camp, camping is Night there. camp and no luxuries, just With minimum amenities are there. without Yeah. jungle disturbance. We will go to Madaguda forest. Some camping sites are there. Sure. But we have to stay in the night. Yeah, sure. Yeah, night camping. If group of girls, women are there, we will take them also. Generally, there should be some company. Okay. Yeah. Because I was thinking to go to Gir Forest to do camping there for 3 days. It's not a commercial activity, but it's for nature lovers. Yes. And, it's also connected by NGOs. This is closer to that, but next time I think I will also join in the, let's say, going into the jungle. Whenever you come to India, Yes. you be in touch with us. Yeah, you Absolutely. will contact with us, we will definitely. Thank you, Thank you. Pawan. Any women? Girls, madam, आप Srilekha. Zoya ji. आप बैठ के भी बोल Sridevi सकते madam. हैं। Sridevi madam. Sridevi madam, please. Regularly, this is third time madam came. Yeah, from NIT. Second. సెకండ్ టైం నేను కూడా ఇది సెకండ్ టైం రావడం అండి. లాస్ట్ టైం పందెం ఫారెస్ట్కి వెళ్ళాము, చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఈసారి కూడా అంటే చాలా రిఫ్రెషింగ్గా అనిపించింది. ఇంట్లో ఉంటే రెగ్యులర్ రొటీన్ సాటర్డే సండే 2 రోజులు ఇంట్లో ఉన్నా కూడా ఫోన్లు పట్టుకోవడం, ఐప్యాడ్లు పట్టుకోవడం, టీవీ చూడటంతోనే అయిపోతుంది. సో దీనివల్ల అంటే ఇలా బయటకు రావడం వల్ల నేచర్తో అంటే కనెక్ట్ అవ్వడం లాగా అనిపిస్తుంది. సో చాలా మంచిగా అనిపించింది. సో పెద్ద యానిమల్స్ అవి చూడలేకపోయినా బట్ బర్డ్ వాచింగ్ అది అంతా బాగుంది. సో ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళడం, సో అంటే నా హోమ్ టౌన్ శ్రీశైలం. సో మేము ఎవ్రీ ఇయర్ పిక్నిక్ అంటేనే ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళం. సో బయటకు వచ్చేసాక అసలు టచ్ అనేది లేకుండా పోయింది. సో మీ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మాకు అందరినీ చాలా ఇంట్రెస్ట్. మా అమ్మాయిని ఏ రకంగా ఎంకరేజ్ చేసి ఈసారి తీసుకొద్దాం అనుకున్నా, సంహౌ చేయలేకపోయాం. బట్ నెక్స్ట్ ట్రిప్లో బ్రింగ్ హర్ ఆల్సో. Thank you, ma'am. మీకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అంటే మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని చూసాక కూడా మేము కొంచెం ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి అని అనిపిస్తుంది. చాలా బాగా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. Thank you, ma'am. Now, Pradeep, farmer Mr. Warangal, he is running a gym in Warangal. First time he came to forest area. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఐ కేమ్ హియర్ వితౌట్ జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఎందుకంటే నేను ఎక్కడికైనా నేను వెళ్దాం అనుకుంటే ఏదైతే యావరేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానో అది అస్సలు కుదరదు. అసలు నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. ఐ వాజ్ లిటరలీ హ్యాపీ వాకింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అదే, బట్ బేసిక్లీ ఇంత చూపెట్టారంటే సీరియస్లీ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్. ఇంకా ఇక్కడ డీప్గా అని అన్నారు కదా, ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. సీరియస్ చెప్పాలంటే ఐ రియలీ థ్యాంక్ ఫర్ దిస్ ఆర్గనైజింగ్ టీమ్ మొత్తానికి. Yes. And I'm very happy for this. And thank you very much for all of you. You've been done good. I'm happy with this. Thank you. Hamish. Hello, Hamish. Go, Hamish, go. Go. Are matladu. Become Papa. IAS officer. You have to speak. Just for 20 members you are feeling. Tomorrow thousands of people are there to listen to your Yeah, come on. lecture. Hyperactive person. Joya. So I'm very happy that I came here. I watched beautiful birds, inhaled some good air, and then saw some naughty monkeys. Monkeys are always naughty. It was very nice. He taught us many things about the nature. So thank you. We have a doctor also with us. Doctor. Few Please, few say words. something. Few words. Yeah, this is a different kind of vision. How you visualized? How I mean, what you want from this tour in future at least. What did he explain? ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమో లేదు. Earlier you had any experience of forest visit? Like 3-4 years back, ఇక్కడ కాదు, we went to Jaipur Ranthambore, but అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏం లేదు. Tiger చూసారు అక్కడ? Ranthambore. Ranthambore. Great. Rajasthan.
Ranthambore Tiger Reserve. Okay. Bhagwan garu. Okay. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము సార్. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము. ఇన్ని రోజులు మీరు ఏమైనా కండక్ట్ చేసి మేము మిస్ అయినా అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నాం ఇంకా. ఏం చేయలేదు. ఇక్కడ నుంచి అయినా కానీ మా తరఫున ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సార్. ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలంటుంది మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా కండక్ట్ చేయాలని ఒక మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్తే My request is that పార్టిసిపేషన్ చేపిస్తాము. మాకేంటంటే ఇప్పుడు రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ఇది ఇంకా మంచిది, పిల్లలకు మంచిది, అందరు మంచి. ఇంకా రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదైనా కంపల్సరీ ఎక్కడ పోతేనే ఇంకా వాళ్ళకి యాక్టివ్గా తయారవుతారు. My sincere request to all of you is don't miss the chance to visit the forest. There is Not any opportunity. any schedules. Very happy to You postpone them and very you happy and thankful make to a sir. note. We enjoyed a lot and ఇట్లా ఎప్పుడైతే పోలేదు మనం అప్పుడు ఎప్పరాది గుట్టలు అప్పుడు వెళ్ళాము, మళ్ళీ ఇప్పుడే వచ్చాము. At least 1 week we will have good recharging of Recharging. mental balance. మొత్తాన కొంత మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పుడు. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. Now, Professor Arif Ali Garu, he is the pioneer of this program. Pioneer means pioneer species. In forest, first one species will come, then second species, then a tree. Like forest will become. So he is the pioneer species of this tour. Immediately he. Thank you for taking initiative and organizing this. First of all, events like this, they keep us very close to nature. So it will add value to even the youngsters, what we have missed till now and what we should not miss, basically. So I am very happy that I brought my children, and whether or not they have enjoyed, it's a different issue, but now they have been exposed to this. So I believe this will be a very good beginning for them. And I highly thank all the organizers who have taken up in. Please, it is not an easy task to organize an event of this magnitude. Everybody has to waste their time. You know, at the same time, they will be losing their own family time and doing these tasks. It's not an easy job. So I really thank all the organizers of this eco-friendly tour who have taken an initiative and made us believe that we are very close to nature. That is one thing. And for me, this has rechecked, what do you call, reset my stress levels like anything. This will keep me going for another good 1 or 1.5 months before you organize one more tour. You understand? So We will drag you. yeah. So please see that, you know, wherever there is a big weekend, Saturday, Sunday, Friday we will start like that. Saturday and Sunday we will come back. If all events of these are organized, then we will definitely 2-3 days. we will definitely bring in more people, sir. That is. Get to Tadoba, Kanha, Tiger Reserves also. 2-3 days. We cannot go, sir, because with your connections only we are one way or other, we have to piggyback right on you. So only when once you organize it, then only we can come. Otherwise, events of these magnitude, we can't think of even venturing on our own. We won't have this type of welcome. We won't have. So we agree that, and please do it. Thank you. Now I request Sudhakar Swami Garu to come over to the dais. He is the treasurer of our United Forum for రియల్లీ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఆర్గనైజర్స్కి థ్యాంక్స్ బికాజ్ నన్ను కూడా ఒక పార్టిసిపేట్గా దీన్ని విజిట్ చేసుకున్నందుకు. కాకపోతే ఒకటే పెయిన్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే డిఫారెస్టేషన్ జరుగుతూ ఉన్నట్టు కనపడుతుంది. అంటే లాస్ట్ టైం ఒక 10-15 నేను యాక్చువల్గా నర్సంపేటలో ఉండేవాడిని 3.5 years 4 years 35 years బ్యాక్ నేను చెప్పేది. అప్పటికి ఇప్పటికి చూస్తే దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఫారెస్ట్ అంతా చాలా తగ్గిపోయింది. అప్పుడున్న స్పీషీస్లు కూడా ఇక్కడ ఏం పెద్దగా కనపడడం లేదు. బట్ ఒకటేంటంటే మనమంతా కలవడము, ఎంజాయ్ చేయడము, కమింగ్ అవుట్ లైక్ దిస్ అండ్ ఎంజాయింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ
వెరీ గుడ్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. Now I request Uppalai garu to speak 1 minute. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఇది నా ఇల్లే, ఇక్కడ పుట్టిన ఇక్కడ పెరిగిన Is native of Ashok Nagar. అశోక్ నగర్ విలేజ్. నా బాల్యం అంతా ఒకసారి నా కళ్ళ ముందు ఉన్నట్టుగా అనిపించింది. ప్రతి హాలిడేకి పాకాలకు వచ్చి స్నానం చేస్తాం, పట్టుపల్లి తింటాం, చింతపల్లి తింటాం, ఉసిరికాయలు తింటుంటాం. నేచర్లో అవన్నీ ఎట్లా మిస్ అయినాం అనే బాధ నాకు బాగా అనిపించింది. అవన్నీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరికేటివి. జంతువులు మేము దారిని బట్టి వెళ్తుంటే మాకు అడ్డంగా వచ్చేటివి, నెమళ్ళు కనపడేటివి, ఎన్ని జంతువులు చూసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు ఆ అడవంతా పోయింది కదా అని చెప్పి ఒక బాధ మాత్రం నాకు బాగా ఉంది. ఆ తునికి చెట్టు అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్ కదా. ఆ తునికాకుల్ని తెంపుకొని వచ్చి ఇంటికాడ కట్టలు కట్టి అమ్మి ఆ పావల ఆటాన సంపాదించుకొని నోట్బుక్స్ కొనుక్కొని చదువుకున్న రోజులు అవన్నీ కూడా గుర్తొస్తున్నాయి. ఒకసారి నేచర్ చూడండి అంటే అమ్మని చూసిన ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది. ఒక మదర్ని చూసినట్టుగా, ఒక పిల్లవాడు అమ్మని చూసినట్టు ఎట్లా ఫీల్ అవుతుందో ఇట్లా ఫీల్. ఒక మదర్ ఒడిలోకి, తల్లి ఒడిలోకి చిన్న పాప చేరితే ఎంత ఆనందం వస్తుందో అంత హ్యాపీ అనిపించింది. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఇంతకుముందు సార్ అన్నట్టుగా పెద్ద టాస్క్. అది సమయం ఇవ్వాలి, దాన్ని అంతా గ్యాదర్ చేయాలి, ఎవరికి ఏం లేకుండా అన్ని రకాలుగా మళ్ళీ సేఫ్గా వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలి. ఇది రెండవ టూర్ నాకు ఇది వీళ్ళతో కలిసి రావడం ఇది. సో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సార్. మళ్ళీ కూడా ఇది చేయాలి. ఈ ఆర్గనైజింగ్లో కూడా నన్ను బాగా చేయండి. మీ శ్రమలో నేను కూడా కొంత భాగం తీసుకుంటాను. Sujan, come here. So Sujan, we are thankful to him. He arranged breakfast and this lunch. Yes. Of course, not free of cost. But he has taken some pain and this thing. We are thankful from Owls and IFEP. If anybody is interested, you can collect his contact number. After that, if you want to come with your families, he will help. There is a night camping. Night camping facility is there. So for 2 days you can come over. What you have asked. Yeah. So So now- night camping at both Pakal and Lucknow, both are very good places, especially in the night. So please, anyone who wants to come in the night and stay, contact me. Thank you. Bhimni Padam also there? The bin will start Kali. Yes, sir. Electricity clearance. Now we will listen to Pitala Ravi Babu, resource person, but already you have given so many lectures. Now, That is no why need. I am not taking a lecture. నేను ఒకటే చెప్తాను, పర్యావరణాన్ని దగ్గరుండి చదువుకున్న వ్యక్తిగా దాదాపు 10 సంవత్సరాల నుంచి నేను అదే చదువుకున్నాను. దురదృష్టవశాత్తు నాకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ జేఎన్టీలో ఉద్యోగం పోయింది, నాతో పాటు ఒక 380 మందికి. సో ఎందుకు నేను పిల్లలకు నేను రానున్న తరానికి చెప్పకూడదు, నా నాలెడ్జ్ ఎందుకు ఊరికే పోవాలనే ఉద్దేశంతో నాకు పురుషోత్తం సారు, శ్యామసుందర్ సారు, ఇందర నాగేశ్వరరావు సార్, నాకు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా నాకు అక్బర్ సార్ కూడా వీళ్ళందరూ కలిసి అవకాశం ఇచ్చారు. ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ని గురించి నెక్స్ట్ వచ్చే తరానికన్నా కొంచెం కాపాడబడి ఉండాలి. పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మనం తెలుసుకుని పిల్లలకు కనుక మనం ఇస్తే వాళ్ళు కూడా కొంచెం మనం ఎంజాయ్ చేసింది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు, రానున్న తరాలకు ఎంజాయ్ చేయడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఆ సబ్జెక్టును నేర్చుకున్న వాడినిగా దాదాపు అందరూ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ తెలిసిన వాళ్ళే, కానీ నా పద్ధతి లోపల నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా నేను ఉన్నాను కాబట్టి అది కంపల్సరీ నేను చేయాలనే ఉద్దేశంతో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజేషన్స్కి ఫస్ట్ నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. ఇప్పుడు తల్లి జన్మ ఇస్తే ప్రకృతి తల్లి మనకు ఊపిరి పోసింది. సో ఆ ఊపిరిని మనము లేకుండా మనమే నడుపుకుంటున్నాం. సో కాబట్టి నా బాధ ఏంటంటే ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే తరానికి మనము ఈ కాస్త అడవులను, నేచర్ని, నేచురల్ రిసోర్సెస్ని కాపాడే బాధ్యత మనది. ఆర్టికల్ 51A/G ప్రకారంగా మనందరి బాధ్యత, మన ప్రాథమిక బాధ్యత, ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. సో కాబట్టి మనం బాధ్యతగా రక్షించే కోణం లోపల మనం వెళ్ళాలి. రేపటి తరాలకు మనం ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని కాపాడబడి ఇవ్వాలన్నదే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో అందులో భాగంగా ఖచ్చితంగా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి మీరు చెప్పండి, మేము కొంతవరకు పరిచయం చేస్తాం, మీరు వస్తే మీ స్ట్రెస్ పోతుంది అని చెప్పండి. సో దైనందిన జీవితంలో అందరికీ స్ట్రెస్, ఎవరి పనులు వాళ్ళకు ఉంటాయి. నెలకొక రోజన్న ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ జరిగినా మీరు కంపల్సరీ ఫారెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళి ఫారెస్ట్ లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకొని మనం ఏం చేయాలనో, మన వంతుగా ఏం చేయాలనో మనం చూడాలి. మనకు ఈ నాలెడ్జ్ లేకనే, ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ లేకనే లోపల ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ళు, డ్రింకింగ్ చేసిన మన అది ఆల్కహాల్ బాటిళ్ళు ఆ రకంగా మనకు ఇప్పుడు పడి ఉన్నాయి. ఈ తరమైన కనీసం అలాంటి పనులు చేయకుండా ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేయడం ద్వారా. సో నిజంగా అందరికీ థ్యాంక్స్, మీరు వచ్చి పేరు వచ్చినందుకు, ఆ 2 మాటలు విన్నందుకైనా, మీరు చూసినందుకైనా థ్యాంక్ యూ.
He has a Pittalu in his surname. Yes. Birds. Yes. That is, already embedded in the name. అదృష్టం అది. You rightly said all these assets, natural assets, national assets are belonging to these children. Yes. We are borrowing from them. Their deposit we are enjoying now. But we should leave some of the assets for them. You are rightly pointed out. ఇప్పుడు డిప్టీ ఆర్ఓ రీనా గారు మనకు బాగానే హెల్ప్ చేశారు. చెక్కింగ్కి స్టాఫ్ని ఇవ్వడం కానీ ప్రోగ్రామ్కి హెల్ప్ చేశారు. చెప్పండి. Good afternoon, DFO sir, retired DFO sir and FDO sir, and good afternoon everyone. ఈ ప్రోగ్రామ్ మాకు మా డిఎఫ్ఓ గారు ఎఫ్ఆర్ఓ గారు మాకు చెప్పినందుకు మేము వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్. అందరినీ తీసుకొచ్చి ఫారెస్ట్ గురించి ఇంత అవేర్నెస్ ఇవ్వడం, ఆ సార్ పిట్టల సార్ చెప్పినట్టు ఫారెస్ట్ అనేది కాపాడడం ఒక ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ బాధ్యత కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి బాధ్యత ఉన్నప్పుడే ఫారెస్ట్ అనేది ఆగుతుంది. అది చాలా బాగుంది సార్. అది ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ ఇవ్వడం వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్. అండ్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం మా డిఎఫ్ఓ సార్కి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్. మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున, మా డిఎఫ్ఓ గారి తరఫున, ఎఫ్ఆర్ఓ సార్ తరఫున వెరీ థ్యాంక్ యూ సార్. Again, probably on February 22nd, Migratory Birds Day is there. Antena? Yeah. Wetland. Wetland is Second. February 2nd. February 2nd. Second wetland. Probably on that day also we'll have bird watchers coming all over from the state. Very professional. That also will inform. We will add you in this Vanavihar group also. Now and then we will notify. Now I request Shyam Sundar briefly 1 minute. అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఒక ఈవెంట్ను ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము అంటే నిజంగా మా సంస్థ గురించి మేము గొప్ప చెప్పుకోవడం కాదు. ఇది నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్, అంటే ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేనటువంటి. సో ఒక ఈవెంట్ మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నామంటే మేము ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మేము ఎంతో ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అసలు మాకు ఎందుకు రిస్క్ అని మేము అనుకోవచ్చు, కానీ మేము అలా అనుకోము. ఎందుకంటే ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల మీకు మొదట మేము ప్రకృతిని పరిచయం చేయడం, అంటే ఫారెస్ట్ను పరిచయం చేయడం, ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని మీకు పరిచయం చేయడం, ఫారెస్ట్ను సంరక్షించుకోవడం అనేటువంటిది అది సెకండరీ కావచ్చు. బట్ మీకు ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు నేచర్ విజిట్ చేయడం ద్వారా మీరు మీ పిల్లలకి నేచర్ యొక్క గొప్పతనాన్ని మీరు చెప్పగలుగుతారు. నిజంగా నేచర్ ఒక సంస్కారాన్ని కూడా నేర్పుతుంది. నేచర్ను ప్రేమించలేని వాడు దేన్ని ప్రేమించలేడని ఫ్రెంచ్ సామెత చెప్తుంది ఎప్పుడైనా కూడా. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎన్నో చేస్తున్నాం, కానీ మన ఇంటి దగ్గర చూసుకున్నట్లయితే అంటే కొన్ని ఫండమెంటల్ అంటే ఇంట్లో చెత్త, తడి చెత్త కానీ, పొడి చెత్త కానీ, చిన్న చిన్న క్యారీ బ్యాగులు కానీ, ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఏమవుతుందిలే తీసుకెళ్దాం పోదాంలే అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామంటే ఒక మానసికమైనటువంటి రిలాక్సేషనే కాకుండా మనలో ఏం చేస్తుందంటే ఒక క్రమశిక్షణాయుతమైనటువంటి జీవితాన్ని, ఎకో ఫ్రెండ్లీ లైఫ్ అనేటువంటి గడపడానికి మనకు ఎంతో అది చేస్తుంది. అంతేకాకుండా మనకు ఈ ఫారెస్ట్ విజిట్ చేయడం ద్వారా ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఉండేటువంటి బర్డ్స్ ఏంటి, ఇన్సెక్ట్స్ ఏంటివి, దాంతోపాటు ఎనిమల్స్ ఏంటిది, సో ఫారెస్ట్ నుంచి మనం ఏం లబ్ధి పొందగలుగుతున్నాం, ఏం చేయగలుగుతున్నాం అనేది ఒకటి. ప్లస్ ఒక కమ్యూనికేషన్ గ్యాదర్ అవుతుంది ఇక్కడ, అంటే ఒక బంధం, ఒక అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ఇంతమంది వచ్చినామంటే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఒక ఈవెంట్ చేసుకొని ఎంతో హ్యాపీగా మనం ఇక్కడ గడపగలుగుతున్నాం. చూడండి, ఈ రోజు చేసినటువంటి ఈ ఈవెంట్ ఒక నెల తర్వాత, ఒక సంవత్సరం తర్వాత చూస్తే ఇది ఒక స్వీట్ మెమరీగా మారిపోతుంది. ఒక 5 years తర్వాత చూసుకుంటే ఆ రోజు ఎంత బాగుంది అనిపిస్తుంది. జీవితంలో ఎప్పుడుగా గుర్తుపెట్టుకోండి, భవిష్యత్తు కంటే ఎక్కువ గతమే చాలా ఆనందం ఇస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఉన్నటువంటి నేచర్ను సాధ్యమైనంత వరకు ఈ రోజు ఇది అనుభవించాలనుకుంటే ఇది అనుభవించాలి. మీరు రేపు ఎల్లుండి అని ఎప్పుడు కూడా పోస్ట్ పోన్ చేయకండి సార్. ఎందుకంటే ఇవాళ ఉన్నటువంటి చెట్టు రేపు 4 రోజులు ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు. కాబట్టి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ని ఈ రోజు ఎంజాయ్ చేయాలి. ఈ రోజు పిల్లలు తీసుకొచ్చారు చూడండి, ఏ పిల్లలు కూడా ఇక్కడ మొబైల్ పట్టలేదు. వాళ్ళందరూ నేను చూశాను, చాలా మంది అంకులు ఇదేంటిది అదేంటిది, ఈ బాడీ ఇట్లా ఎందుకుంది, ఆ పక్షి అట్లా ఎందుకుంది, ఆ వాటర్ అలా ఎందుకుంది, ఈ కలర్ ఎందుకు, అంటే పిల్లలు చూడండి ఎంత నేర్చుకోవాలి. ఆ జిజ్ఞాస ఎంతో గొప్పగా అనిపించింది. సో మా ఇంటెన్షన్ ఏంటిదంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు కూడా ఈ యొక్క ప్రకృతి మీద అనురక్తి కలగాలి. తద్వారా ఒక మానసికమైనటువంటి ఆలోచన విధానంలో ఒక మార్పు వస్తుంది. ఆ మార్పు ఏం చేస్తుందంటే ఏదో ఒక పెను
ఒక గొప్ప పరిణామానికి దారితీస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరున్నారు అంటే మీరు 10 మందికి చెప్తారు, ఆ 10 మంది ఇంకొక 10 మందికి చెప్పగలుగుతారు. ఆటోమేటిక్గా మనం స్టాలిన్ సినిమాలో చూసినట్టు ఆ ముగ్గురు చెప్పినట్టుగా మనం అందరం కూడా ఈ విధంగా కమ్యూనికేట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. అంటే మీరు సెల్ ఫోన్లు పట్టలేదంటే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది. దట్ మే బి బికాజ్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం. లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పురుషోత్తం సార్కి, రవి సార్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మా పిల్లలకి అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు చాలా చక్కగా. పాకా లైక్ చాలా చాలా అందంగా ఉంది సార్. కానీ ఒకే ఒకటి ఏంటంటే మేడం, మీరు ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ జోన్ లాగా పెట్టండి. మీరు కాస్ట్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు చెక్ చేసి ప్లాస్టిక్ నాట్ అలౌడ్ అని మీరు ఖచ్చితంగా స్టెప్స్ తీసుకుంటే తప్ప అది అవ్వలేదు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఈరోజు సారు అదే పని స్టీల్ ప్లేట్స్ తీసుకొచ్చి సరి చూపించారు. అది చాలా చాలా మంచిగా అనిపించింది. అందరు మీరు కంప్లైంట్ చేయండి. ఇక్కడ ఎవరు వచ్చినా కూడా నో ప్లాస్టిక్ అని చెప్పి ఖచ్చితంగా పెట్టారంటే ఎవరు తీసుకురారు మేడం. లేకపోతే అంత కష్టపడి అంత నేచర్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా చూడండి మేడం. ఎంత కష్టమైనా కూడా అది మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయగలిగితే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేసినట్టే. పిల్లలు కూడా చాలా చాలా నేర్చుకున్నారు సార్ ఈరోజు చెట్ల గురించి. కానీ ఏమంటే ఎనిమల్స్ చూడలేదు, అది కాస్త పిల్లల్లో ఉండిపోయింది, చూడలేకపోయాము ఎనిమల్స్ అని చెప్పి. కానీ వాళ్ళు ఈరోజు చాలా బాగా అది చూడాలి సార్ తప్పకుండా. యాక్చువల్లీ బేసిక్ వర్షన్ ఇది. ఇప్పుడు మీకు ఈ రోజు చూపెట్టేది బేసిక్ వర్షన్ మేడం. ఇందులో 2.0 ఉంటుంది, 3.0 ఇంకా ముందు వెళ్తుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అంతా మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. కానీ అదొక్కటి మేడం, మీరు కాస్త కేర్ చూసుకొని కాస్త చూడండి. ఎక్కువ అంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ లాగా వీఆర్ గోయింగ్. దీంట్లో పెద్ద బెనిఫిట్స్ ఏమి ఉండవు. కానీ చాలా కష్టపడాలి సార్, మాకు తెలుసు. ఒకటి ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే ఎంత కష్టం మాకు తెలుసు. అన్ని తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేను నోటిఫికేషన్ పెడతాను. మనకు బోట్ది 1000 రూపీస్ అయింది. ఎవరు ఎంత పిల్లలు ఉన్నారో దానికి డివైడ్ చేసుకొని that we have to pay to Deputy RO గారు. యాక్చువల్లీ 1500 to 2000 అవుతుంది మనకు. 1 month 2000 అయితే 2 trips. But only fuel charges they charge. 1000 they charge. Thank you so much. So thank you ma'am. Thanks for your feedback and also good suggestion. It's valid. చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం. మీరు అప్లై చేయండి. Now I request Nageshwara చాలా మటుకు క్లీనే ఉంది. మనం వచ్చేటప్పుడు మాత్రం కొంతవరకు అక్కడక్కడ ఉన్నది. అది తీపేయగలిగితే చాలా సంతోషం. క్లీన్ చేసి అది రాకుండా చూడండి మేడం. రాకుండా తీస్తే ఇబ్బంది. అక్కడ ఏదంటే ఈ డస్ట్బిన్స్ లాంటివి ఎవరైనా వాడినే కానీ ఒక పోయేటప్పుడు పెద్ద డ్రమ్స్ పెట్టండి. వచ్చే వెహికల్ రాగానే ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు బాటిల్స్ వాటర్ collection is one aspect, disposal is another aspect. Again you have to every 2-3 days you have to take it to Gram Panchayat. అది తర్వాత ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ లో మనం తీసుకుని డ్రమ్లు వేసేసాము. చెప్పండి అంటే 4-5 years back I started plastic collection center. But unfortunately ఒక 1 week చేస్తారు. 1 week 10 days చేస్తే ప్రచారం అయిపోతుంది. స్టీల్ బాటిల్స్ వాటర్ పెట్టండి మేడం. వాటర్ ఎట్లా అంటారు? స్టీల్ బాటిల్ తీసుకోవాలి మీరు. So okay, now I request Nageshwara పేపర్ న్యూస్ కూడా ఇవ్వండి. పేపర్ న్యూస్ కూడా ఇవ్వండి. వాకాలకు వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తీసుకురాకూడదు. పబ్లిసిటీ కూడా చేయండి. we have to provide substitute steel bottles, glass bottles, స్టీల్ డబ్బాలు అందరూ తీసుకోవాలి. సో ప్లాస్టిక్ ట్యాక్స్ అని పెట్టండి. ట్యాక్స్ అసలు యాక్చువల్గా స్టేట్ వైజ్ తీసుకొస్తారండి మార్పు.